रोमियो तार 10 अध्याय आम अध्ययन करने रोमियो 10 अध्याय को मु प्रसंग भाव रखी शीर्षक देछि मंडली रे नामधारी ख्रिस्टियन का संख्या अधिक कहीं मंडली रे नामधारी ख्रिस्टियन बहुत ख्रिस्टियन अच्छा किंतु नामधारी ख्रिस्टियन मान संख्या कहीं अधिक बेसी आम देखू पुणी थे प्रसंग कही रखे मंडली रे नामधारी ख्रिस्टियन का संख्या अधिक कहीं माने आम से नॉमिनल ख्रिस्टियन बोली माने से माने आसंती चर्च आसंती जाती गीत गाती पर्व पालन करती मंडली उद्योग अच्छी चर्च को डेकोरेशन करती मंडली दान दियंती गुड़े विषय करती उद्योग बहुत से किंतु वास्तव में उद्धार प्राप्त नुहंती यही अध्याय रे इस्राएल मानकर अवस्था से लिखुचन से माने किपरि ईश्वर को परित्राण को हरइले सेटा को से व्याख्या करुचन अध्याय आज नामधारी ख्रिस्टियन मान अति प्रयोज्य कहीं मंडली रे रक्षा पाई नथिबा सभ्य मान संख्या अधिक बेसी देखा जाए सेटा यही अध्याय आमने अध्ययन कर अध्याय आमने ताहा ध्यान सहित देखिबा आमे पढ़िबा 2 पद टिक पढ़िबा रोमियो तार 10 पर्व 2 पद कारण ईश्वरଙ୍କ विषୟରେ जे सेमानଙ୍କର उद्योग अछि ଏହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍योग ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍योग ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ईश्वर विषय को ज्ञान सेमानकर ना उद्योग बहुत अच्छी किंतु ज्ञान नहीं परित्राण ज्ञान सेमानकर नहीं उद्योग अच्छी मंडली आसबे समान टाइम रे आसबे बसबे जीवे एटा थिबो सेमानकर अनेक को देखिबे से रेगुलर प्रार्थना जान प्रार्थना जीवा को पड़ो न गले हम ना प्रति रविवार आम जीवार अच्छे जाती आसती बसंती उठती किंतु उद्योग तो अच्छी समान देखिए चर्च रे कोयर ग्रुप थांती पर्व पर्वाणी समय पूरा मास सारा गीत शिखिबा पे आसती गीत बोलती तापर चर्च को डेकोरेट करती बड़ स्टार गुट लगाती पूरा चर्च को लिचु माल सजाई दियंती एगुड़ा को देखी कौन कहती नहीं पिला मध्य उद्दीपना आसला उद्दीपना चर्च को देखले कबर खाना परी लगुच कबर खाना परी लगुच कौन आसी कहते उद्दीपना उद्दीपना सेमती आसेनी चर्च डेकोरेट करवा कोयर गीत बोलिबा बाजा बजाइबा कहवाई चाहे आज चर्च रे साउंड सिस्टम चेंज हो साउंड डॉक्ट्रिन नुह हमर चर्च रे साउंड सिस्टम नुआ टाणले हम ना साउंड डॉक्ट्रिन आसबार अच्छे तो प्रथम विषय आम देखुचे जे से माने कौन उद्योग अच्छी ज्ञान विहीन उद्योग पापरे लिप्त मांडलिक कार्य उद्योग अच्छी किंतु ज्ञान नहीं आपन देखिए ईश्वर दुख गोटे देखिए आपण जिसाई तार प्रथम अध्याय तार 2 पद रु 4 पद हे आकाश मंडल शुण हे पृथ्वी कर्णपात कर कारण सदाप्रभु कहिअछन्ति आम्भे संतान गण को प्रतिपालन ओ भरण पोषण करियछु मात्र से माने आंभर विद्रोह आचरण करियछन्ति गोरु आपणा खाउंदकु ओ गर्धब आपणा कर्तार कुंडकु चिन्हे मात्र इस्राएल जानि नाही आंभर लोक माने विवेचना करन्ति नाही आहा पापिष्ट गोष्ठी
ଅଧର୍ମରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି? ପାପିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଧର୍ମରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ବଂଶ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ହୋସେ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଦେଖିବେ। ହୋସେ 4 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। କାରଣ ଦେଶରେ ସତ୍ୟ ଅବା ଦୟା କି ଅବା ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଦେଶ ନିବାସୀଗଣର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାଦ ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ବିବାଦ ଅଛି? ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ! ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ତା ତଳକୁ ଆମର 6 ପଦ। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାସରି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲର। ଆଜିର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଡି କରିଛନ୍ତି, MA କରିଛନ୍ତି, PG କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଅମୁକ ପାଠ ସମୁକ ପାଠ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କେତେ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସନ୍ତି, କାର ଚଢିକି ଆସନ୍ତି, ଦାମିକା ଦାମିକା ଗାଡିରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଗାଡିରେ ସବୁ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିବ, ବାଇବଲ ପାଇଁ ଜାଗା ନୁହେଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ବଡ ବଡ ବେନିଟ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ପୁରା ଝୁଲାମୁଣା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇବଲ ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜିର ସମାଜକୁ ବାଇବଲ ଇଲିଟରେଟ ସୋସାଇଟି ବୋଲି। କଣ? ବାଇବଲ ଇଲିଟରେଟ ସୋସାଇଟି। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଯିବା। କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାମଧାରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଅଧିକ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ? ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କଣ? ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। କଣ? ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଟାକୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ଧାର୍ମିକତା। ନିଜର ଧାର୍ମିକତା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମାନେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ନିଜେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପାପୀ, କାହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ, କାହାକୁ ମୂର୍ଖ, କାହାକୁ ଚଣ୍ଡାଳ, ଏମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଧାର୍ମିକତା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନା ମୂଳକୁ ନା ଚୂଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ରେଡି ହୁଅ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆସନ୍ତି। ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଇଏ ଆସ ତ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାପା ମା ପାଟି କଲେ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଛାଡି ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା କେମିତି କରିଥାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଯିବ, ସପିଂ କରିବ, ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଦେଖ ସେମାନେ ଏବେ ଛୁଟି ଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଫଟୋ ଛାଡିଥିଲେ, ମୁହଁରେ କେତେ ହସ, କେତେ ଖୁସି।
ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ପ୍ରାୟ ଅନେକକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ମୁଁ ଦେଖେ ଏମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମୁହଁକୁ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ଧାର୍ମିକତାରେ ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲୁକ ତାର 18 ପୂର୍ବ 9 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲୁକ 18 ତାର 9 ପଦରୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ନିଜେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯାଇଛି। ନିଜେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନିଜେ ଧାର୍ମିକ। କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲା ଇଏ ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନୁହେଁ, ଅଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହେଁ, କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସପ୍ତାହ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥାଏ, ଏସବୁ ଦେଲେ ତେବେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ? ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କଲେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ, କୋଉ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ ମୁଁ ମିସ୍ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କରେ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦିଏ, ମୁଁ ପଇସା ଚୋରି କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି ଦଶମାଂଶ ଦେଇକି। ଆପଣ ଖାଲି ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି, 90 ଭାଗ, 90 ଭାଗକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରାତନ ନିୟମର ଦଶମାଂଶ, ନୂତନ ନିୟମର ଶତମାଂଶ, ମାନେ 100% ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଦଉ ଏକା ଥିବେ, ଦଶମାଂଶ ତ ଦେବେ, ଏଇଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାନ, ଏଇଟା ତାପରେ ବି ଆପଣ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ଲୋକ କହୁଛି ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର, ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମାନେ ଏ ଲୋକଟା ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ 2 ଦିନ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ମାନେ ଏଇ 2 ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଲୋକ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ, এইটা ସମସ୍ୟା। ବାଇବେଲ କଣ କହେ? ଯେସାଇ 64 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ, ଯେସାଇ 64 ତାର 6। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ଓ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡାଇ ନିଏ। ଆମେମାନେ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଅଧିକ ବେଶୀ? ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ, ଏମାନେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ। ତାପରେ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ପଢିବା, ତାର 4 ପଦ ଆଉ 5 ପଦ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ମଶା ଲେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରେ ସେ ତଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଏବେ କଣ କରୁଛି ସେ ଲୋକଟା? ସେ ନୀତି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ନୀତି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଲୋକ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ପୁରା। ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାକୁ, ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରିଛି, ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରିକି ଚାଲିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ନୀତି ନିୟମ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ ଏମିତି ନାହିଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ। ବାଇବେଲର ନିୟମ କି ନାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ। ତ ଏମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶୀ।
ତମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁନ? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନୀତି ନିୟମକୁ ଧରିକି ବହୁତ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ସାଧୁ ପାଉଲ ବି ସେମିତିକା ଭାବୁଥିଲେ। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ ଦେଖିବେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁକୁ ଧରିକି ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲେ। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ, ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ତାଡନାକାରୀ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ୟାଙ୍କର 7ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଥିଲା। କଣ? ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, 1 ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୁଁ, ଆଉ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ମୋର ଦେହରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକ। ଯଦି ଆମ ଦେଶ କହନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଲୋକ ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ, ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ତାଡନାକାରୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ନିଜେ ନିଜେ 7ଟା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି। କିନ୍ତୁ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏସବୁ କ୍ଷତିଜନକ ଅଟେ। ଏବେ ଅସଲ କଣ? ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ରୀତିନୀତିରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟେ, ଦର୍ପ କରୁ ଆମେ। এইটা ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ। এইଟା ନାମଧାରୀର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ସେ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିକରି ପଡିଛି ପାପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଖାଲି ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ବସିଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବେ 9 ପଦ, ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କଣ ଏମାନଙ୍କର? ଏମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। এইটা ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପାଉଲ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପ୍ରେରିତ 17 ତାର 22 ଟିକେ ପଢିବା। ଏଥିରେ ପାଉଲ ଆରୟୋପାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଆଥେନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବଡ ଦେବଭକ୍ତ, ଏହା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଉପରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣି ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6-9। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସାଦୁକୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୁସୀ ବୋଲି ଜାଣି ମହାସଭାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଫାରୁସୀର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଏହି ଭରସା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେଉଅଛି। ସେ ଏହି କଥା କହିବାରୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିଲା, ଆଉ ସଭାରେ ଦଳଭେଦ ହେଲା। କାରଣ ସାଦୁକୀ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂତ ବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହା କୋଳାହଳ ଘଟିଲା, ଆଉ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଦଳର କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖୁନାହୁଁ,
କେଜାଣି କୌଣସି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୂତ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାରୁସି ସାଧୁକି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ କାହିଁକି? ଏମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ସର୍ଭେରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ? ସେଇ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 8ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ କହେ? ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁ ସେହି ବାକ୍ୟ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ? ଏ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସମସ୍ୟା କଣ? ଏମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ବିଫଳ ଅଟନ୍ତି। ହୃଦୟ ସହିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ବିଫଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଥିଲି, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ରୀତିନୀତି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ହୃଦୟ ସହିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଏମାନେ ବିଫଳ ଅଟନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳେ? ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କରିବ? ତାର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ 3 ପୁରୁଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମିତିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବଳକା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଶାୟା ତାର 29:13 ପଢିବା ଟିକେ। ଯେଶାୟା 29 ତାର 13। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରେ ଓ ଓଷ୍ଠାଦରରେ ଆମ୍ଭର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭ ବିଷୟକ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବବାଦୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତି, ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲେ, ଏମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସବୁ ଚାଲେ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରେ ଓଷ୍ଠାଦରେ ଆମର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭ ବିଷୟକ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭୟ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଭୟରସ୍ତ ବସିବା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଖାଇବ ପୁରା ଭୟରେ ଥିଲା ଭଳିଆ, ପୁରା ନମ୍ର। ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁରା ସାଧୁ ବେଳା ବେଳେ ବସିଥିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ନାଟ କରୁଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ପୁରା, କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲେ ଭୟର ଜାଗା, ପୁରା ଭୟରେ ବସି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଦେଖା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି, ତମର ଏଇ ଭଦ୍ରପଣିଆ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର କଣ? ଏଇଟା ସମସ୍ୟା, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପୁରା ମୂଷା ପିଲା ଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତି, ବାହାରେ ଗଲା ପରେ ରୂପ ଅଲଗା ଥାଏ। ଏମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ବି କହିବନି। ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସରେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ, ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ କଲୋନୀରେ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଏମାନେ ବି ସେଇଆ କରନ୍ତି।
କିଛି ଫରକ ନଥାଏ। ସେ ବାହାର ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ପାଟି ଭର୍ତ୍ତି ପାନ ରଖିଥିବ, ଇଏ ବି ରଖିଥିବ। କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବି କରୁଥିବ, ଇଏ କରୁଥିବ, ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ କାନ୍ଦିଲେ। ବାପା ମା ଇଆଡେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଛୁଆ କଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ପାନ ପକାଇକି ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା! ସିଏ ବି ସେମିତି, ଇଏ ବି ସେମିତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସିଏ ବି ବାହାରକୁ ଯିବ, ଇଏ ବି ବାହାରକୁ ଯିବ। सोमवार भी बाहर जीव, मंगलवार भी बाहर, सब बार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बार आर सबुदिन चले। संध्या हेले दी जन मिसिकी बाहर को जाती। तो कौन फरक बोली जानिबा एमानकर? देखिए माथ्यू तार 10 पर्व 32 पद, माथ्यू 10 तार 32। ଆଉ ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। କୋଉଠି ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ଆସିବ ପୁରା ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ବସିବ, ବାହାରେ ବି ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା କଣ? ବାହାରେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ବାହାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇ କଣ କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା କଣ? ହୃଦୟ ସହିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଆମର ବିଫଳତା। এইটা ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ କଣ? ରୋମିଓ 10 पर्व 16 ଆଉ 17 ପଦ। 16 ଆଉ 17 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁସମାଚାରର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଶାୟ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି? ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କଣ ହୁଏ ଯେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଯାଜକ ମାନେ ତାଙ୍କର, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଗଣ ସେମାନଙ୍କର, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଜକ ବି ସେମିତି, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ସେମିତି। ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଘର ଘର ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା। ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ବାରେ ବା କେତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ତୁମେ ଏମିତି କରିପାର। କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୋର ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋର ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଖରାପ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ, ଆମ ଘରେ ଏଇ ମାସ ସଉଦା ନାହିଁ, ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କେମିତି କରିବା। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଜିହବାଜିରି ମାନେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନ ପାଇଁ ଜିହବାଜିରି ନୁହନ୍ତି, ପାଳକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିହବାଜିରି ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିହବାଜିରି ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଆସିନଥାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଗାନ୍ତି, ସେ ଚାଲନା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କିଛି ନଥିଲା, କହିଦେଲି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଲା କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ ପରା ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲିକି, ଦେବ ସେଟା? ସେତେବେଳେ ମୋର ଛାନିଆ ପଶିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହଁ ପଠେଇଦେବି କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା ସେଇଦିନ ଭୋର ସକାଳେ 7ଟା ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଖୋଜି ଖୋଜି ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି କବାଟ ନ କରୁଛି। ଥରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ପରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ, ତାପରେ ସେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଇନଥିଲେ, ତାପରେ ବି କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଦେଲେ। 1000ଟା ଟଙ୍କା ଥିଲା, 1100 ବି ନଥିଲା।
1000 ଟଙ୍କା ଏକା ଥିଲା। ମୁଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗାନ୍ତି। ତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ 29 ଆଉ 30। ମୋର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ଦୁରନ୍ତ ବାଘ ଗୁଡାକ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପଲ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ଟାଣି ନେବା ନିମନ୍ତେ ବିପରୀତ କଥା ଗୁଡାକ କହିବେ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗି ରୁହ। ଆଉ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବାରାତ୍ର ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଚେତନା ଦେବାକୁ ଯେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲି, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। ବାସ୍ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଭୟ କଣ, ସେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏ ଦୁରନ୍ତ ବାଘ ଗୁଡାକ ଆସିବେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମତର ପଛକୁ ଟାଣିକି ନେବେ। କେଉଁମାନେ? ସେବକ ମାନେ। ଏଇଟା ପାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ସେ ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟା ଘଟିବ। ପିତର ବି ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପିତରଙ୍କ ପତ୍ର ପଢିବେ, ପିତର ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଯାଜକ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁରେ ବନିବେ? এইটা ଷষ্ଠ ବିଷୟ। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଚାଲି ବି ଯାଏ। ଦିଟା ବିଷୟ। ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଚାଲିଯାଏ। କାରଣ ଏମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖକୁ ଆଣି ବୁଲୁଥିବେ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର? ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ପର୍ବତରେ ବି ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ କାଉ ଦ୍ୱାରା ବି ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ପଥରରୁ ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ଯୋଗାନ୍ତି, ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଏଇଟା ନାମଧାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଣ? ଅବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ ଅବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର। ଗାଇଲା ବେଳକୁ କଣ ଗାଆନ୍ତି? ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ନାମଧାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ 21 ପଦ। ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ 21 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଓ ପ୍ରତିକୂଳବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନଯାକ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଅଛୁ। এইଟା ଶେଷ ବିଷୟ କଣ? ଏମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଆଉ ଏମାନେ କଠିନ ଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଅଟନ୍ତି ଆଉ କଠିନ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଭେଦିବ ବି ନାହିଁ। ଆମ ଆଡେ କୁହନ୍ତି ପୁରୁଣା ଖୁଟ ବୋଲିବେ। ଏମାନେ କଣ? ପୁରୁଣା ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ପଡା ଖୁଣ୍ଟା ଭଳିଆଟା, ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କୁରାଡି ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେ କୁରାଡର ବେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମାନଙ୍କ କିଛି ହବନି। ଟାଣ ପଥର ଭଳିଆ ଏଠି ଯାହା ପକାଇବ ସେ ପୁରା ଫୋପାଡି ଦବ, ସେ ଟାଙ୍ଗ କରି ବାହାରି ପଡିଥିବ। ଏମାନେ କଣ? ଅବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ କଠିନ ଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କିଛି ଭେଦିବ ନାହିଁ ଏମାନେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଓ ପ୍ରତିକୂଳବାଦୀ ଲୋକମାନେ। ଏମାନେ କଣ? ପ୍ରତିକୂଳବାଦୀ, କଠିନ ଚିତ୍ତ। ଦିନ ଯାକ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ। କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, କେତେବେଳେ ଫେରିବେ, କଣ କରିବେ ନାଇଁ। ଏମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କାଲି ବିଷୟରେ ବସି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। କାଲି ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 27 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 27 ତାର 1। ତୁମ୍ଭେ କାଲିର ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏକ ଦିନ କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାଲି ବିଷୟରେ କିଛି ଗର୍ବ କରିବା, ମାନେ କାଲି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କାଲି ବିଷୟରେ ଜାଣେନି।
काली की मु जूम नेबी कि न नेबी कि कबर को जीवी क्या को जना चाहिए नहीं आम काली विषय जानिनु काली को कबर जीवी कि खबर देवी से जानिनु काली कथा हमको जना एमाने काली पोस्टपोन करती परिवर्तन को पोस्टपोन करती हौ देखिबा आर थर को देखिबा आउ गोटे मीटिंग रे देखिबा आउ गोटे प्रचार आसले देखिबा परे छाड़िबा आसंता मास छाड़िबा मु 1 तारिख रु मद पीबिनी 1 तारिख आसीबो कि प्रेम कहूची 1 तारिख आसीबो कि मु आसंता सप्ताह रे मोर सब खराब विषय छाड़ देबी आसंता सप्ताह लिखि कर आनी छथि कि आपण किछि जानोती नै एमाने कठिन चित्त आपण देखिबे 29 पर्व एक पद हितोपदेश 29 तार एक ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। आउरे प्रतिकार नथिबो बारंबार शक्त ग्रीव हेबा लोक से आउ प्रतिकार पाइबनी सेठी पाई साधु पाउलंकर क्रंदन आपण देखिबे रोमियो तार 10 पर्व एक पद एक पद एइपे मु छाड़ी देथिली शेष रे कहबी बोली रोमियो 10 पर्व तार प्रथम पद हे भाई माने से माने जेपरि परित्राण पाआंती ଏହା ମୋହର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା। बस आमर प्रार्थना कोन बाछि आमर नॉमिनल भाई भौणी मानक पाई निरंतर से माने जेपरि परित्राण पान आज आमे वाक्य सुनिबा पूर्वरु गोटे प्रार्थना कलु आमर परिवार केते लोक अछन प्रत्येक परिवार रे किछि ना किछि लोक रही छथि एबे भी से माने जेपरि कोन परित्राण पांती एटा आमर नियमित प्रार्थना रहिबा दरकार आमे बेले बेले निराश हो जाऊ नाई एमाना हेबे नाई सात पांच रे गले ये नरको आका जीवो नाई आमर प्रार्थना शेष पर्यंत आमे जानू ना से को मुहूर्त रे परिवर्तन है काली संध्या रे गोटे झियोटा फोन करथिले से कहउथिले सर मो बापा को देह किछि भलो नै ताको हार्ट टा रुंधी जाउछि से निश्वास प्रश्वास नहीं पारु नांती सर आपण टिके प्रार्थना करु तापरे राति से फोन करी कहूची नाई सर मो बापा चली गले मो बापा चली गले सर मु कहली कोन घर को नेलो नाई सर आमे जोटी भड़ा रे थिलु से घर मालिक घरे पसाई भी नै बिली कहिला तांगर पूजा परवाणी कोन चाली छी से कहला सब को मु घरे पसाई भी नै एबे आमे मेडिकल रे ही अछु से जियो कहूता सर मोर बापा चली गले एटा तो बहुत बड़ दुख किंतु सबुठु बड़ दुख सर मो बापा प्रभु को जानी ना से यीशु को ग्रहण करिथिले किंतु पुणी पछकु पळिले एबे से पुणी मद पिउथिले पुणी से सूर्य को पूजा करथिले प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करुथिले प्रभु को स्वीकार कर देथिले सर मतलब दुख सेटा मोर बापा ओ बाट चली गले मु भाबुतिली मो बाबा टिके भलो हैला पर मु आउ गोटे घर को नेबी आउ सेठी तांको प्रभु को विषय कहबी पुनी चर्च को नेबी मु भाबुतिली सर किंतु हेला नै सेटा मोर दुख आज मोर बापा नाहंती से दुख तो अछि से दुख सब बेर रहिबो किंतु बहुठार बड़ दुख कोन मोर बापा प्रभु रे नथिले कोन करबा अछि हमकु शेष पर्यंत आम परिवार थिबा लोक मान पई हम प्रार्थना करबा दर आमे निराश न हो समान पई आज संवाद टिक अधिक समय मु कहि कारण एटा हमर बड़ समस्या मंडली रो सबटर बड़ समस्या जे हम मंडली नामधारी मान संख्या अधिक पर्व पर्वाणी पालन करिवे भलो खाइबे ताकर उद्देश्य किछ भलो खाइबा भलो पिंधिबा आराम रे रहिबा किछ अभाव नै मान केतो रोजगार करछि केतो दरमा पाउछि केतो पेंशन पाउछि पेंशन पैसा सब खाइबी किछि रखबी नै अकाउंट रे किछि रखबी नै केतो पूरा पुले पुले रखितबे कोन करबे के जाने तो आपण देखिबे गुळे विषय ए नामधारी मान संख्या अधिक विषय तो आमे कोन करबा छि पाउल कहउछंती मु नियमित मु हृदयर बांछा मु प्रार्थना करे प्रभु को सम्मुख रे जे पसन उद्धार प्राप्त करू आमे गोटे विषय कोन करबा आमे प्रार्थना करिबा साधु पाउल प्रार्थना करुथिले आ द्वितीय विषय से कोन करुथिले आपण देखिबे प्रेरित तारो 17 प्रेरित 17
ଆଉ 17 ପଦ। ତେଣୁ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଯିହୁଦୀ ଓ ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବଜାର ଛକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁନା କୋଉଟା କାମ କରିବୁ। ଏ 7ଟି ବିଷୟ ଗୋଟେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ 10 ପଦରେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସେମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ 9 ପର୍ବ, ରୋମିଓ 9 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୋର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିରନ୍ତର ବେଦନା ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ମୋର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭୀର ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି, ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତମ ଘରେ ସମସ୍ୟା କଣ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଭଲ ଘର ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଜମି ବାଡି ଅଛି, ଆମର 2-3ଟା ଘର ଭଡାରେ ବି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆରାମରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଦୁଃଖ। ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଥାଉ, ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି 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 କେତେ ବାହାରିବ? ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବି ବାହାରିବ। ମୁଁ ଆମର ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୋର 4 ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ। ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ସେ OM ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ବାହାରେ ବେଶୀ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତୋର ବିବାହ ବୟସ ହେଲାଣି, ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତୋର ବାହାଘର କାମ ମୁଁ ସାରିଦିଏ, ପରେ ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, କଣ କରିବୁ ଅଲଗା ବିଷୟ। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ଭାଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆଉ ଏଇ ଭାଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉ। ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନାଉଛି, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବୁଲୁଥାଏ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଦିନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, BBS ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ଯାଇକି ପ୍ରଥମରେ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀକୁ କହିଲି, ନାନୀ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ସେ ମତେ ଧରିକି ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ପୁରା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେତେ କାନ୍ଦିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି। ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସେ କେବେରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାପରେ ପରିତ୍ରାଣ ତ ପାଇଲି, ପରେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଚାହିଁଗଲି, ତାପରେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହିଁ। ମୋର ବାଇବଲ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଦେଲି, ମତେ ବାଇବଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ବାଇବଲ ତମେ ନିଅ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପାଳକ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ତୁମ ସେବା କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପାଳକକୁ ମ୍ୟାରେଜ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପାଳକକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଡେ ପଛକୁ ଚାହିଁଗଲିନି, ଆହୁରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲି, ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାନୀ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖୁଥିବୁ ତୁଇ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି, ମନରେ ପୁରା ଦୁଃଖ, ସେବା ପାଇଁ ପଳଉଛି, ମୋର ବାପା ମାର କିଏ ଯତ୍ନ ନେବ? ତାକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି କହିଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଅଛି ରେ, ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ପୁଣି ଧରିକି ସେ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଗାଳି କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ତାର 2ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାଇ ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଭାଇ ତୁମର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜନ୍ ୱେସ୍ଲିଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେମାନେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜନ୍ ୱେସ୍ଲିକୁ ଯେବେ ସମାଧି ଦିଆଗଲା, ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ପୁରା ପ୍ରଭୁରେ ନଥିଲେ, ମଦୁଆ ଗୁଡାକ ଥିଲେ। କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ।
हुए तो आपन जीवन काल रे आपन सेमान परिवर्तन देखि न पारंती किंतु आपन मृत्यु सज्जार मध्य आपन सब परिवर्तन देखिबे तेणु आपन शेष संध्या पर्यंत आपन निराश हुंतु नै प्रार्थना करूथां प्रार्थना चली थाउ नियमित प्रार्थना करूं आपण एमती कांदंतु जे आपनकर गोटे आका दुख अछि आ किछि दुख नै आउ किछि दुख नै मते एबे खाइबा पई पिंदिबा पई मोर एटा पे दुख नै गोटे दुख थाउ मोर बापा प्रभु तुमको जानि ना से गोटे आउ किछि मु मागु नै प्रभु से गोटे मागुछि मु आपण कहउतिली से मोसा प्रार्थना कला बेले प्रभु से एमान जद रक्षा पाइबे नै मो नाम मध्य पुस्तक काटिबे प्रभु मोर गोटे इच्छा अछि गोटे इच्छा पूरा करो प्रभु आपण को प्रार्थना सेमति रहिबा दर मु कहिबा पई चाहे हमर नॉमिनल गुडा को परिवर्तन हेबे किंतु हमें प्रार्थना करू ना हमर प्रार्थना सेमति कहू उपवास कले से प्रार्थना सोइला बेले से प्रार्थना खाइला बेले से प्रार्थना उठला बेले से प्रार्थना हमर प्रार्थना लेखा दउची कोन से माने जे परि परित्राण पांती एटा हमर हृदयर बांछा ए गोटे बांछा नै कि आपण मनागु को जान हमर नॉमिनल्स गुडा को निश्चित भाबरे परिवर्तन हेबे ए सातटी विषय नॉमिनल्स मान को जीवन देखा जाए किंतु परिवर्तन हेबे परिवर्तन हेबे थरे गोटे सभा रे मु जाई थाए गोटे प्रभु को दासन को सहित राति रे से बसी कांदु था पचारली भाई कौन है असुविधा कौन कि समस्या कौन से कहला भाई ए मीटिंग रे मु हजार हजार लोक पाखरे प्रचार करूछि किंतु मोर बापा प्रभु को जानि ना मोर मां प्रभु को न जानि से चली गले ए मोर बापा भी प्रभु को जानि ना माने भाबी देखंतु केमिति का पेन थिबो गोटे सान पिला भले बसी कांदु था तापरे से मु बसी की प्रार्थना कलु राति रे प्राय अनेक समय प्रार्थना कलु कारण मु प्रार्थना बंद करी बोल ताकर प्रार्थना बंद होउनी ताकर क्रंदन बंद होउनी कारण गभीर दुख आ निरंतर वेदना होउछि साधु पाल को मोर हृदय गभीर दुख आ निरंतर वेदना आसंतु प्रार्थना करिबा हमर परिवार थिबा हमर मंडली रे थिबा नॉमिनल मान पई प्रार्थना करिबा आज प्रार्थना प्रभु शुणु सुग्राह्य करूँ पिता परमेश्वर आम आपन को धन्यवाद दौचु प्रभु आपण को दया कर अनुग्रह कर प्रभु आमर परिवार रे आमर मंडली रे अनेक प्रभु आपण को पर्यंत जानती ना प्रभु केवल चर्च को आसती जानती रीतिनीति से ख्रिस्टियान अटंती किंतु आपण को जानती ना प्रभु से बुझेला बेले आम ज्ञान ना प्रभु से आम कथा भी शुणती ना तो प्रार्थना करुच्ची प्रभु आम हृदय बांछा से परित्राण पाती आम हृदय निरंतर दुख गभीर वेदना होची प्रभु से प्रभु आम लोक सहित मिशुचु साक्षात करुचु प्रचार करुचु किंतु समान को देखिले हृदय भांगी जाउची प्रभु आज आम परिवार रे आम समाज रे मंडली रे अनेक नामधारी ख्रिस्टियान मान रही आम परिवार रे प्रभु कार बापा का माँ का सासू का ससुर कार भाई का भौणी कार दियर का ननंद एमती अवस्था रे आम परिवार गुड़ाक रही प्रभु आम जीशुकर द्वितीय आगमन प्रस्तुत होचु प्रभु किंतु आम परिवार लोक मैंने प्रथम आगमन संवाद को विश्वास करती ना प्रार्थना करुच्ची प्रभु दया कर प्रभु आम प्रार्थना शुण प्रभु आम कि मागु ना प्रभु आपण को परित्राण मागुचु एम परिवर्तन मागुचु बाबा आम से घर को जाऊचु खाऊचु आसुचु किंतु से परित्राण पाई ना प्रभु से देह जो असुस्थ अच्छे से बेस दुखित नौ कि दुखित से प्रभु रे नहांती प्रभु मु प्रार्थना करे प्रभु आप अनुग्रह करतु आज जिते जन प्रभु यूट्यूब रे जूम रे देखुचंती बसिचंती ताको परिवार बापा माँ भाई भौणी प्रियजन पाई प्रभु हृदय वेदना सहित प्रार्थना करुचंती बापा से परिवर्तन करो प्रभु दया कर बोली प्रार्थना करुच्ची प्रभु एते नामधारी माने प्रभु एमान अवस्था कौन हो आमे जानू ना
प्रभु अनुग्रह कर जे निरंतर प्रार्थना करूथिबु प्रभु एमान परित्राण देखा पर्यंत आमान अनुग्रह कर पिता आमान जीवन गोटे लक्ष्य हो प्रभु से माने जेपरि परित्राण प्राप्त हेबे अनुग्रह कर पिता प्रभु काली से झीटी प्रभु तार बापा चली जावा सकाशे केते दुख प्रभु तार पितृहरा हेबा सकाशे तार दुख नहीं कारण आप बापा ही तार जत्न नेबे मु विश्वास करे मोर से छोट भौणी प्रभु आप बापा हुआ प्रभु तार ना भी जाने नहीं ता विषय बोल जाने भी नहीं प्रभु तार गोटे दुख ता बापा आपण को जानिला नहीं पछकु चाहि गला प्रभु प्रार्थना करे प्रभु ए पर अनेक पिला थे प्रभु जो बापा मां को पे कांदु थे दया करो प्रभु अनुग्रह करो सहित परमेश्वर हुआ बोली मु प्रार्थना करूँ प्रभु आपण क्षुद्र दास भाव प्रभु मोर प्रयास प्रभु एपरि लोके आपण को जानिबे आपण को परिचय पाइबे आपण को सानिध्य को आसी पारिबे दया करो प्रभु हमर रोपित वाक्य सब फलप्रद हो प्रभु हमर रोपित वाक्य सब फल आनु बोली प्रार्थना करूँ गोटे महापरित्राण देखा गोटे महान उद्धार देखा साहाय्य कर मंडली मध्य वास्तव गोटे परिवर्तन देखा जाऊ राजा आम उद्देश्य केवल जीविका न हो प्रचारक बालक मान आम केमती बंचबू केमती विश्वासी मैंने आमको दान देवे आम केमती भल दरमा पाइबू से उद्देश्य न हो प्रभु आम उद्देश्य हो से कि प्रकार परित्राण प्राप्त हे आम से आह्लादित कला भाई आमोद प्रमोद कला भाई वाक्य न दे प्रभु आम से परित्राण वाक्य दे पारे अनुग्रह कर दया कर दया कर दया कर प्रभु से पैसा सकाशे आम आह्लादित लालायित न हो प्रभु से पाप सकाशे आम खेदित हो ए प्रकार आम अनुग्रह कर दया कर बापा मु आपण दास भाव प्रार्थना करुँ दया कर शुण प्रभु दया कर शुण प्रभु प्रार्थना शुणी धन्यवाद यीशु को प्रिय नाम रे मांगिली राजा आमीन।